Get a little bit of gasoline. Welcome to another grind. I'ma make it burn. 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 Yeah. Get a little bit of gasoline. Hey guys, एथिकल हैकिंग प्रोग्राम या पेनीट्रेशन टेस्टिंग ਦੇ ਇਸ ਅਗਲੇ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਮਾਈਕਰੋਸਾਫਟ ਵਿੰਡੋਜ਼ ਦੇ ਬਾਰੇ ਚ। ਮਾਈਕਰੋਸਾਫਟ ਵਿੰਡੋਜ਼ ਯੈਸ ਜੋ ਵੀ ਟੈਸਟਿੰਗਸ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਰੀਅਲ ਟਾਈਮ ਸਿਨੈਰੀਓ ਦਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਵਾਂਗਾ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਲੈਰਿਟੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਕਿ ਕਿੰਨੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਣਾ। ਇੱਕ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀਜ਼ ਦੇ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲਸ ਕਿੱਦਾਂ ਚੱਲਦੇ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਉਹ ਕੰਪਿਊਟਰ ਕਿੱਦਾਂ ਹੈਂਡਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਔਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਮੋਰ ਸਿਕਿਉਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਅਗਰ ਸਾਨੂੰ ਜੌਬ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਅਗਰ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਜੌਬ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਕਿ ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇੱਕ ਕੰਪਨੀ ਵਿੱਚ ਗਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ IT ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਨਾਲ ਮੈਂ ਬੈਠਾ, ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਜੀ ਓਕੇ ਸਾਡੇ 50 ਕੰਪਿਊਟਰ ਨੇ ਤਕਰੀਬਨ ਤੇ ਓਕੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾ ਸਿਕਿਉਰ ਕਰ ਦਿਓ। ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੈਂ ਮਾਫੀ ਚਾਹਨਾ ਸਿਕਿਉਰ ਕਰ ਦੇਵਾਂ ਮੈਂ, ਪਰ ਕਿਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਰਾਈਟ? ਦੇयर ਆਰ ਮੈਨੀ ਫੈਕਟਰਸ ਇਨ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਵਾਟ ਯੂ ਵਾਂਟ ਮੀ ਟੂ ਮੇਕ ਸਿਕਿਉਰ, है ना जी? ਨੈਟਵਰਕ ਦੇ ਸਾਈਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਸਿਕਿਉਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਯੂਜ਼ਰ ਲੌਗਇਨ ਦੇ ਸਾਈਡ ਤੇ ਕੁਝ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੰਦਰ ਫਾਈਲਸ ਪਈਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪਾਲਿਸੀਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਕੌਣ ਯੂਜ਼ਰ ਕਿਹੜੀ ਫਾਈਲਸ ਦੇਖ ਸਕੇ, ਕੌਣ ਯੂਜ਼ਰ ਉਹਦੀਆਂ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀਜ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਜਿਹੜੇ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਿਹੜੇ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹੋ ਆਪਣੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਵਿੱਚ, ਕਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀਜ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਐਂਡ ਦੈਨ ਵੀ ਬ੍ਰੋਕ ਇਟ ਡਾਊਨ 1 2 3 4 ਐਨੀਹਾਊ। The idea was the first example मैं उन्होंने दी, मैं उन्होंने एक कंप्यूटर ते गया, मैं अपनी पेन ड्राइव कढ़ी जी मैं मोस्ट ऑफ द टाइम अपनी नाल रखता हूँ जी, छोटी पेन ड्राइव, काली लिनक्स इंस्टॉल्ड। नाउ विंडोज़ दे पासवर्ड नू बाईपास करन तो पहला मैं अज्यूम करदा, मैं मान लेना कि तुहाडे कोल एक CD काली दी लिनक्स दी पई हुई है बिफोर वी मूव ऑन टू विंडोज़। ओके, मैं कंप्यूटर दे नाल अपनी USB स्टिक की, ओनू बूट किया USB तो, एंड आई हैड सक्सेसफुल लिनक्स। ओके फाइन, वेरी नाइस, लिनक्स आ गया जी। ओके फाइन, क्या जी ठीक है, हुण मैं तुहाडियां सारियां फाइलां रीड कर सकदा, मैनू तुहाडा कोई यूजर नेम पासवर्ड कुछ नहीं चाहिए, बट आई स्टिल कैन रीड ऑल योर फाइल्स, आई कैन टेक ऑल वट एवर आई नीड एंड आई गो ऑन विद इन 1 मिनट। इट टुक मी 1 मिनट, 1 मिनट मैंने लगा कंप्यूटर नू रीबूट शट डाउन करदे हैं, रीबूट करदे हैं 2 मिनट लगे, एंड मैं उन्होंने एस्केप बूट किया F2 ब्ला 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 जो भी है ना। सो आई हैड सक्सेसफुली डेमोन्स्ट्रेशन फॉर द फाइल सिस्टम एक्सेस, दैट वाज फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग मैं कह रही ओके, सो विंडो 10 ते असी अज दा एक्सपेरिमेंट करांगे, एंड एक्सपेरिमेंट करन दा या ये टेस्टिंग करन दा सिर्फ एक तरीका है कि मैं थानू एक शेयर कर रहा, अपनी नॉलेज शेयर कर रहा, एक तरीका है कि किस तरीके दे नाल विंडोज़ जिहड़ी चलदी है और विंडोज़ दे जिहड़े पासवर्ड्स ने असीं उन्हां नूं किद्दां मैनिपुलेट कर सकदे हां। ओके, सो सैकेंड थिंग मैं की कीती, मैं विंडोज़ दा उन्हां दा जो भी लॉगिन सी ना ओनू मैं चेंज कर दिता, मैनिपुलेट कर दिता राइट अवे। पहले मैं काली लिनक्स स्टार्ट करके जो भी प्रोसेस करना जो असीं देखांगे, वो प्रोसेस करन तो बाद मैनू थोड़ा जिहा टाइम लगा, मैं उन्होंने कहा जी मैनू थोड़ा टाइम दो। सक्सैसफुली मैं उन्होंने यूजर नेम जिहड़ा सी यूजर नेम भी चेंज किया, मैं उन्होंने पासवर्ड लॉगिन चेंज कर दिता। दे वर नॉट एबल टू लॉग इन फ्रॉम फर्स्ट पेज पीरियड। ओके, दे वर नॉट एबल टू। असीं बाकी गल्लां नूं साइड ते रखते हुए अज दे इस सैशन दे विच जो असी फोकस करनी है, असी उहदे ते गल करते हैं, मुद्दे ते गल करते हैं विंडोज़ दे पासवर्ड्स नू बाईपास करना। विंडोज़ दे पासवर्ड्स नू बाईपास करन तो पहला
ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਐਕਸਟਰਨਲ ਜਿਹੜਾ ਟੂਲ ਹੈ। देयर आर मैनी अदर टूल्स, बहुत सारे डिफरेंट लोगों ने लिनक्स ਨੂੰ यूटिलाइज करके, सिंस इट्स फ्री यू कैन मैनिपुलेट लिनक्स ਨੂੰ यूटिलाइज करके बहुत सारे टूल्स ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਸੀਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਓ, ਉਹਨੂੰ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰਨ ਹੁੰਦਾ। ਬਿਹਾਈਂਡ ਦਾ ਸੀਨ ਇਜ਼ ਦ ਸੇਮ ਥਿੰਗ ਇਜ਼ ਡੂਇੰਗ। ਉਹ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰਨ ਹੁੰਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ ਜੀ ਹਾਂਜੀ ਨਵਾਂ ਪਾਸਵਰਡ ਦਿਓ, ਟਿਕ 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 ਚਲੋ ਜੀ। ਬਟ ਅਸੀਂ ਉਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਸ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਸ ਨੂੰ ਯੂਟੀਲਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਅਸੀਂ ਕੋਰ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਹੈ ਜੋ ਮੈਥਡ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਮੈਂ ਸਿੱਖਿਆ ਆ ਐਂਡ ਜੋ ਮੈਂ ਟੈਸਟ ਕੀਤਾ ਆ ਐਂਡ ਜੋ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਅੱਜ ਟੈਸਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਓਕੇ, ਵਿੰਡੋਜ਼ ਦੇ ਪਾਸਵਰਡਸ ਨੂੰ ਬਾਈਪਾਸ ਕਰਨਾ। ਓਕੇ ਗਾਇਜ਼, ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਨੈਕਸਟ 3 ਮਿੰਟ ਦੀ 4 ਮਿੰਟ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਦੇਖਾਂਗੇ, ਉਹ ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਵਨਸ ਯੂ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਦੈਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਈਜ਼ੀ ਹੋਣਗੀਆਂ ਅੱਗੇ, ਬਿਕੋਜ਼ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਰਕਿੰਗ এনवायरमेंट ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਓਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਡਿਫਰੈਂਟ ਟਾਈਪਸ ਆਫ ਕੰਪਿਊਟਰਸ ਨੂੰ ਹੈਂਡਲ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਹਰ ਵੇਲੇ ਡਿਫਰੈਂਟ ਟਾਈਪ ਆਫ ਕੰਪਿਊਟਰ। ਸੋ ਯੂ ਹੈਵ ਟੂ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਦੀ ਕਨਸੈਪਟ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਨਸੈਪਟ ਸਮਝ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੂਲ ਜਿਹੜਾ ਯੂਟੀਲਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਟੂਲ ਕਿੱਥੇ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਉੱਤੇ ਹੈ। ਓਕੇ, ਸੋ ਲੈਟਸ ਮੂਵ ਔਨ। ਓਕੇ ਗਾਇਜ਼, मैं ਹੁਣ अपना कंप्यूटर एक लैपटॉप ਜਿਹਦੇ ਤੇ विंडोज 10 इंस्टॉल है ਉਹਨੂੰ ਰੀਬੂਟ ਕਰਾਂਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਬੂਟ ਕਰਾਂਗਾ ਕਾਲੀ ਲਿਨਕਸ ਦੇ ਨਾਲ। ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਕਰਨ ਦੇ ਟਾਈਮ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਬੂਟ ਕਰਾਂਗਾ, ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਚੇਂਜ ਕਰਾਂਗਾ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ ਕਿ ਯੈਸ ਵਾਟ ਯੂ ਲਾਈਕ ਟੂ ਡੂ, ਇਟਸ ਅ ਬਾਇਓਸ। ਯੂ ਰਿਮੈਂਬਰ ਅਰਲੀਅਰ ਅਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਬਾਇਓਸ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਬਾਇਓਸ ਕੀ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਂ ਬਾਇਓਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਬਾਇਓਸ ਦੀ ਸੈਟਅਪ 'ਚ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਬੂਟ ਦੀ ਡਿਵਾਈਸ ਦੀਆਂ ਆਪਸ਼ਨ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਬਾਕੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਸਿਰਫ ਬੂਟ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਦੇ ਦਿਓ। ਐਂਡ ਇਟ ਗਿਵ ਮੀ ਬੂਟ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ, ਹਾਰਡ ਡਰਾਈਵ ਜਾਂ USB। ਓਕੇ, ਦੇयर ਯੂ ਗੋ। ਆ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਆਪਸ਼ਨ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਓਕੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬੂਟਿੰਗ ਦਿਓ ਜੀ USB ਡਰਾਈਵ ਤੋਂ ਦਿਓ। ਓਕੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਕਾਲੀ ਆ ਗਈ ਹੈ। Get a little bit of gasoline. Welcome to another grind. I'ma make it burn. 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 ਓਕੇ, ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਸਪੀਡ ਅੱਛੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ। ਮੈਂ ਚਾਹਨਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰਾ ਫੋਕਸ ਕਰੋ सीधे। ओके गाइस, वी हैव सक्सेसफुली booted Kali Linux. This is how it looks like, Kali Linux. Okay, एंड कर लो, मान लो विंडोज इंस्टॉल है 226 वाले दे। उस तो बाद मान लो साडे कोल विंडोज ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਪਏਗਾ। ਸਮਟਾਈਮਸ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਸਿਸਟਮ 32 ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਮਟਾਈਮ ਯੂ ਹੈਵ ਟੂ ਨੋ ਕਿਹੜਾ ਫੋਲਡਰ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਫਾਈਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਆ ਅਸੀਂ, ਵਿੰਡੋਜ਼ ਵਾਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫਾਈਲਾਂ, ਵਿੰਡੋਜ਼ ਦੇ ਆਪਰੇਟਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਵਾਲੀਆਂ ਫਾਈਲਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਆ ਵਿੰਡੋਜ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਵਿੰਡੋਜ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਫਾਈਲਾਂ ਹਾਂਜੀ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਫੋਲਡਰਸ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਡਾਇਰੈਕਟਰੀਜ਼ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਆ ਫੋਲਡਰ ਲੱਭਦੇ ਆ ਸਿਸਟਮ 32। ਸਿਸਟਮ 32 ਦਾ ਫੋਲਡਰ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਫਾਈਲਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਫਾਈਲਸ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਓਕੇ ਗਾਇਜ਼, ਸਿਸਟਮ 32 ਫੋਲਡਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਫਾਈਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੇਸ਼ੈਂਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਸਮਟਾਈਮ ਕੰਪਿਊਟਰ ਪਿਕਸ ਅਪ ਫਾਸਟ, ਸਮਟਾਈਮ ਇਟ ਟੇਕਸ ਅ ਲਿਟਲ ਲੌਂਗਰ। ਸੋ ਦੇਖੋ ਸਿਸਟਮ 32 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫਾਈਲਸ ਆ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਫਾਈਲਾਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਫਾਈਲਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਗੌਰ ਕਰਨੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਸਿਸਟਮ 32 ਦੇ ਵਿੱਚ
ਕੰਪਿਊਟਰ ਨੂੰ ਕਮਾਂਡਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਮਾਂਡ ਪ੍ਰੌਂਪਟ ਜਿਹੜਾ ਅਰਲੀਅਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਡਾਇਰੈਕਟਰੀ ਵਿੱਚ ਦੋ ਫਾਈਲਾਂ ਐਸੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ, ਅਸੀਂ ਦੋ ਜਾਂ ਚਾਰ ਫਾਈਲਾਂ ਐਸੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟਲੀ ਦੇਖਣਾ ਹੁੰਦਾ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਬਾਈਪਾਸ ਵਾਸਤੇ, ਯੂਜ਼ਰ ਨੇਮ ਬਾਈਪਾਸ ਵਾਸਤੇ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਜਾ ਕੇ ਲੱਭਿਆ CMD ਫਾਈਲ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ F ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕੰਪਿਊਟਰ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ CMD ਫਾਈਲ ਪਲੀਜ਼ ਲੱਭ ਕੇ ਦਿਓ। ਕੰਪਿਊਟਰ finds me CMD file, okay? मैं CMD फाइल ਨੂੰ ਕਾਪੀ ਕਰਕੇ ਡੈਸਕਟਾਪ ਤੇ ਪੇਸਟ ਕਰ ਲਿਆ। See, I have CMD file। ਇਹ CMD ਫਾਈਲ ਉਹ ਫਾਈਲ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦਾ CMD ਕਮਾਂਡ ਪ੍ਰੌਂਪਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਚਲਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਓਕੇ? ਕਮਾਂਡ ਪ੍ਰੌਂਪਟ ਨੂੰ ਚਲਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਮਾਂਡ ਪ੍ਰੌਂਪਟ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕਮਾਂਡ ਸ਼ੂਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕੰਪਿਊਟਰ ਨੂੰ ਲੌਗਇਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਵਾਟਐਵਰ ਕੰਮ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਕਮਾਂਡ ਪ੍ਰੌਂਪਟ ਦੇ ਥਰੂ ਅਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਓਕੇ? ਸੋ ਸਾਡਾ ਆਈਡੀਆ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਜਦੋਂ ਵਿੰਡੋਜ਼ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਵਿੰਡੋਜ਼ ਚੱਲਣ ਤੇ ਟਾਈਮ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਯੂਜ਼ਰ ਨੇਮ ਪਾਸਵਰਡ ਪੁੱਛਦੀ ਹੈ, ਓਕੇ? ਉਹ ਯੂਜ਼ਰ ਨੇਮ ਪਾਸਵਰਡ ਪੁੱਛਣ ਦੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਅਗਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਮਾਂਡ ਪ੍ਰੌਂਪਟ ਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਪਾਸਵਰਡ ਮੇਰਾ ਯੂਜ਼ਰ ਨੇਮ ਇਹ ਹੈ, ਲੈਟ ਮੀ ਲੌਗ ਇਨ, ਐਂਡ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਰੀਅਲ ਟਾਈਮ ਵਾਟ ਵੀ ਗੋਇੰ ਟੂ ਡੂ, ਓਕੇ? ਇਹੀ ਅਸੀਂ ਰੀਅਲ ਟਾਈਮ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ CMD ਫਾਈਲ ਦੇਖੀ ਕਿੱਥੇ ਹੈ, CMD ਫਾਈਲ ਨੂੰ ਕਾਪੀ ਕਰ ਲਿਆ। ਕਾਪੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਸਰੀ ਕਮਾਂਡ ਜਿਹੜੀ ਮੇਨ ਅਸੀਂ ਲੱਭਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਦੂਸਰੀ ਫਾਈਲ ਉਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮੈਨੀਪੂਲੇਟ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਓਕੇ? ਮੈਨੀਪੂਲੇਟ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਲੌਗਇਨ ਦੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਲੌਗਇਨ ਦੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਕਿਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉਹੀ ਲੌਗਇਨ ਵਾਲਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਆ ਡੱਬਾ ਜਾਂ ਉਹ ਬਾਕਸ ਜਾਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਵੀ ਕੀਬੋਰਡ ਦੇ ਬਟਨ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ। ਵੀ ਹੈਵ ਟੂ ਸੀ, ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਰਾਈਟ? ਜਿੱਦਾਂ ਵੀ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬਟਨ ਹੁੰਦਾ ਯੂਟਿਲਿਟੀਜ਼ ਦਾ, ਐਰੋ ਦਾ ਬਟਨ ਡਿਫਰੈਂਟ ਆ। ਐਂਡ ਸਭ ਤੋਂ ਵਨ ਮੋਰ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਥਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਆ ਸਟਿੱਕੀ ਕੀਜ਼। ਸਟਿੱਕੀ ਕੀਜ਼ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਫੰਕਸ਼ਨ ਆ ਉਹ ਮੋਸਟ ਆਫ ਦੀ ਵਿੰਡੋਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਈ ਡਿਫਾਲਟ ਇਜ਼ देयर। ਇਟਸ ਕਾਲਡ ਸਟਿੱਕੀ ਕੀਜ਼, ਓਕੇ? ਹੌਟ ਕੀਜ਼, ਸਟਿੱਕੀ ਕੀਜ਼, ਹੌਟ ਕੀਜ਼ ਜਾਂ ਵਗੈਰਾ ਵਗੈਰਾ ਡਿਫਰੈਂਟ ਤੁਸੀਂ ਨਾਮ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਸੀਂ ਉਹ ਫਾਈਲ ਨੂੰ ਲੱਭਣਾ। ਮੈਂ ਉਸ ਫਾਈਲ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਸੇਠ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਸੇਠ ਜਿੱਦਾਂ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੇਠ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਸੇਠ ਜੀ, you know one of the name in India is ਸੇਠ ਜੀ। ਸੋ ਮੈਂ ਉਹ ਸੇਠ ਕਰਕੇ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦਾ ਰੀਅਲ ਟਾਈਮ ਨੇਮ ਹੈ ਸੈਟ, SETHC, ਸੈਟ HC, ਓਕੇ? ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਯਾਦ ਰੱਖਿਆ ਸੇਠ ਸੀ। ਉਹ ਸੇਠ ਸੀ, ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ ਸੇਠ ਸੀ। ਸੋ SETHC। ਮੈਂ ਫਿਰ ਕੰਪਿਊਟਰ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਕੀਤਾ ਕੰਪਿਊਟਰ ਜੀ ਕਮਾਂਡ ਕੰਟਰੋਲ F ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਕੰਟਰੋਲ F ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਜੀ SETHC ਕਿੱਥੇ ਪਈ ਹੈ। ਕੰਪਿਊਟਰ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਸੇਠ C ਦੀ ਫਾਈਲ। ਉਹ ਮੈਂ ਸੇਠ C ਦੀ ਫਾਈਲ ਨੂੰ ਹੁਣ ਸੇਠ C ਉਹ ਵਾਲੀ ਫਾਈਲ ਹੈ ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਕੀਬੋਰਡ ਤੇ ਮਲਟੀਪਲ ਕੀਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜੇ ਹੀ ਮਾਰੀ ਜਾਓ ਕੀਬੋਰਡ ਦੇ, ਹਨਾ? ਇੱਕ ਕੀਜ਼ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ 5-7 ਵਾਰੀ ਮਾਰੋ, ਕੰਪਿਊਟਰ ਸੋਚੇਗਾ ਕਿ ਇਹ ਕੁਝ ਮੈਲ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੈ। ਸੋ ਉਹ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਫੰਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਚਾਲੂ ਕਰ ਦੇਗਾ, ਉਹ ਫੰਕਸ਼ਨ ਚਲਾਏਗਾ, ਓਕੇ? ਸੋ ਆਪਾਂ ਕੰਪਿਊਟਰ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਉਹ ਮੇਰਾ ਕੀਬੋਰਡ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਪਲੀਜ਼ ਉਹ ਫਲਾਣੀ ਕਮਾਂਡ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਚਲਾਓ। ਲੇਕਿਨ ਐਕਚੁਅਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ, ਉਹ ਸੈਟ ਹੌਟ ਕੀ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਫਾਈਲ ਆ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰਨ ਕਰਨਾ। ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਰਨ ਕਰਾਂਗੇ? ਦੇਖੋ ਸੈਟ HC ਵਾਲੀ ਕਮਾਂਡ ਜਿਹੜੀ ਫਾਈਲ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਰੀਨੇਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਮੈਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ F2 ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਰੀਨੇਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ
ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੀ ਰੀਅਲ ਟਾਈਮ ਹੈ ਸੇਟ ਸੀ ਵਾਲੀ ਫਾਈਲ ਸੀਗੀ ਉਹ ਰੀਅਲ ਟਾਈਮ ਉੱਥੇ ਸੀਗੀ, ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਤੇ ਆਪਾਂ ਡੈਡ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਚੇਂਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਉਹ ਫੰਕਸ਼ਨ ਉੱਥੇ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਫੰਕਸ਼ਨ ਤੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਹੈ, ਇਟ ਸਟਿਲ ਵਰਕਸ, ਬਟ ਉਹਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਸੇਮ ਫਾਈਲ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਫਿਰ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ ਨਾ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੇ ਕਮਾਂਡ ਪ੍ਰੌਂਪਟ ਦੀ CMD ਦੀ ਫਾਈਲ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੇ ਡੈਸਕਟਾਪ ਤੇ ਕਾਪੀ ਕਰਕੇ ਰੱਖੀ ਸੀ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਫਾਈਲ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਡੈਸਕਟਾਪ ਦੇ ਹੀ ਨਾਮ ਉਹਦਾ ਚੇਂਜ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ setc.exe ਜੋ ਉਹਦੀ ਓਰੀਜਨਲ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਹੈ। ਓਕੇ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ setc ਰੱਖ ਕੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਕਾਪੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਵਾਪਸ ਸੇਮ ਫੋਲਡਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, system32 ਵਾਲੇ ਫੋਲਡਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਓਕੇ, ਇੰਨਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਚੈਪਟਰ ਕਲੋਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਕਲੋਜ਼ਿੰਗ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਦੇਖੋ ਫਾਈਲਾਂ ਚੇਂਜ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ setc ਕਮਾਂਡਸ ਚੇਂਜ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਵਾਪਸ ਕੰਪਿਊਟਰ ਨੂੰ ਰੀਬੂਟ ਕੀਤਾ, ਸਾਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ ਜੀ ਯੂਜ਼ਰ ਨੇਮ ਐਂਡ ਪਾਸਵਰਡ ਫॉर ਦਿਸ। ਐਟ ਦਿਸ ਸਟੇਜ ਅਗਰ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਕੀਬੋਰਡ ਨੂੰ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਜੰਬਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਐਂਡ ਆਈ ਹੈਵ ਸਕਸੈਸਫੁਲੀ ਕਮਾਂਡ ਪ੍ਰੌਂਪਟ, ਆ ਦੇਖੋ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਸਟਿਕੀ ਕੀ ਫੰਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਯੂਟਿਲਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇੱਥੇ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਕੰਪਿਊਟਰ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰੀਆਂ ਕੀਜ਼ ਸਟਿਕੀ ਹੋ ਰਹੀਆਂ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕਮਾਂਡ ਪ੍ਰੌਂਪਟ ਇੱਥੇ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਐਟ ਦਿਸ ਸਟੇਜ ਅਗਰ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਟਾਈਪ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ net space user, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਯੂਜ਼ਰ ਨੇਮ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਸਟਾਲਡ ਹੈ, ਕਿਹੜੇ ਯੂਜ਼ਰ ਨੇਮ ਕ੍ਰੀਏਟਿਡ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਲਰੇਡੀ। ਓਕੇ, ਨੈਟ ਯੂਜ਼ਰ। ਨੈਕਸਟ ਕਮਾਂਡ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਜੀ, ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਯੂਜ਼ਰ ਹੈ ਵਿਨੀ VINEY, ਮੈਂ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਕਿਹਾ ਜੀ net space user ਵਿਨੀ ਸਟਾਰ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸਟਾਰ ਮਾਰਿਆ ਉਹ ਦੇਖੋ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਪੁੱਛਦਾ ਜੀ, ਟਾਈਪ ਅ ਨਿਊ ਪਾਸਵਰਡ ਹੇਅਰ, ਦੇਖੋ ਟਾਈਪ ਅ ਨਿਊ ਪਾਸਵਰਡ, ਠੀਕ, ਟਾਈਪ ਅ ਨਿਊ ਪਾਸਵਰਡ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਉਸ ਵਿੰਡੋ ਦਾ ਪਾਸਵਰਡ ਕੀ, ਬਟ ਐਟ ਦਿਸ ਸਟੇਜ ਆਈ ਐਮ ਗੋਇੰਗ ਟੂ ਚੇਂਜ ਦ ਪਾਸਵਰਡ। ਆਈ ਸੇ JAKEO Joker. You say, are you sure you confirm it? See here, you sure you confirm it? Trying to focus it here. ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ sure? ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ yes, JOKER Joker. Command successfully completed. See? ਮਤਲਬ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਉਹਦਾ ਯੂਜ਼ਰ ਆਲਰੇਡੀ ਉੱਥੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਜਦੋਂ ਨੈਟ ਯੂਜ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਸ ਵਿੰਡੋ ਨੂੰ ਕਲੋਜ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਪਸ ਜਾਂਦਾ ਐਂਡ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਹਾਂਜੀ ਮੇਰਾ ਸਾਈਨ ਇਨ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਪਾਸਵਰਡ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਪਾਸਵਰਡ ਹੈ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹੈ JOKER, ਉਹ ਮੇਰਾ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। So I have successfully logged in into my Windows. Thank you very much, guys. Get a little bit of gasoline. Welcome to another grind. I'ma make it burn. I'ma make it burn. I'ma make it burn.